like those which surround the devotees of your name and those who
Send your help for his journey manifestly. Stretch out towards him your right hand full of grace, that he may be drawn out of the whirlpool of second death. Support him by your invisible power. Rescue him from the terrible passages of demons. Do not condemn him for his transgressions, for all are guilty before you. O Lord, have pity on the weakness of our nature. In him and in us, remember your divine name that has been invoked upon us and your abundant mercies. May the venerable passions of your only begotten Son for the salvation of our race intercede on our behalf. May your mercy and grace dawn upon him. May the victorious cross in which he believed become for him a pillar of light that makes him to dwell among the congregation of your saints. May your loving kindness manifest in him, that Satan, the enemy of our race, may be put to shame as his evil desire was not fulfilled. Be to this your servant, O Lord, fortress, guide, and guardian, and helper, until he reaches the blessed abodes of those who fear your name. May he rejoice there in your eternal glory. May he forget his grief, sorrows, and afflictions, and rejoice in the bosom of Abraham. Make us all your worshippers prepared for all these things, that with pure and pleasant life, free from sins, we may have a peaceful departure, which is not subdued by evil hosts of darkness. Look at us with merciful eyes, O Lord. Comfort those who are mourning. Console those who are in sorrow. Gladden the faces of those who are sad. Remove tears and sorrow from those who glorify you. Be the hope and the trust to everyone everywhere, according to his need. Grant, O Lord, by your grace, which upholds all of us, rest with the saints in the blessed abodes, to all our parents and brethren, and leaders who have already set on journey towards you in the hope of your Christ, and looking for his great and glorious revelation. We also are looking for meeting him with confidence, without shame, that all of us who remain here and the servants, already departed and redeemed by your Lordship, may be held worthy to glorify and exalt your adorable and incomprehensible name in your eternal kingdom. O Lord, and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always, forever and ever. Amen. Also, blessed by Lord me.
ഞങ്ങളുടെ മഹാകന്യാസതയാക്കി ചെയ്യണമേ. അന്യൻ മസിഹാവാക്കാൽ മൃതരെ ഉയർപ്പിപ്പോൾ സങ്കൽപ്പന പാലിച്ചോർക്കായി തേജോ വസ്ത്രം നൽകിയിടും അവനെ രാജ്യത്തിലേൽപ്പാൻ അവർ മേഘങ്ങളിലെ വിവരും അവനാനന്ദത്തോടാർക്കും വന്നേറി കൈക്കൊണ്ടിടുവിൻ കൽപ്പന കാത്തോർക്കായി മുമ്പേ താതൻ കരുതിടുമാ രാജ്യം മാമോദീസ ആനീരിൽ നിന്നും മാശികാതൻ രുസ്മായേറ്റോരെ മൃതരെ വഴി നിങ്ങൾ കൊണ്ടാശിപ്പാൻ മൃതിലോകത്തിൽ ധീരതയും പ്രത്യാശയതും പ്രാപിപ്പിൻ ഉയരോടെഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങൾ കേടേതും തേടിടാതെ കല്ലറയിന്നും പറുദീസ പോകാൻ വാസരമാസന്നം പാലിക്കുമോ. ധന്യൻ പൗലോസ്ലീഹ ചൊന്നേവം കേട്ട് മൃതരെയോർത്തി നിങ്ങൾ കരുത് നാശിച്ചിടുന്നേ പാനിൻ കാഹളനാദത്ത മൃതരെല്ലാരും എഴുന്നേൽക്കും താൽക്കാലികമാമീ കാക്രം നിത്യതയെ പ്രാപിച്ചിടും തനുവെഴുന്നേൽക്കും കേടില്ലാതുത്താനത്തിൻ വന്നാളിൽ മനോലം വാദാമിനോലം വർഷിക്കട്ടെ താതനയ ചിട്ടാഭാവേൽ തീച്ചുളന്മാരിൽ വീഴ്ത്തിയ ജീവപീല മൃതിലോകത്താകുലമേറും ഭവനങ്ങളിൽ മരുന്നോരിൽ നിന്നഭയത്തിൽ നിദ്രിതരാം ദാസന്മാർതൻ പിഴപോക്കി അവകാശം നൽകിടണം ശാശ്വത സുസ്ഥിര രാജ്യത്തിൽ നിൻശരണേ മൃതനാം ദാസനുത്ഥാനം നവ്യത നൽകട്ടെ. ഇത് മൃഗീൻ ദിവസം വേദനയിൻ ദിവസം പരിദേവന ദിവസം കടുദിവസം നാദ നൽകണമാശ്വാസം. ഏവരുമൊരു പോലെ മൃദനുകാരുണ്യന്നാൽ യൗവനമൃതി കഴിപ്പാൻ കഠിനതരം നാദ നൽകണമാശ്വാസം. സകലമൃതിടുമാ മൃതി മുന്നാരിവെന്നെ സത്വരമേത്തുകയാ ഇവനുത്ഥാനത്തിൽ നൽകണമാശ്വാസം. സഹജന്റെ രക്ഷിക്ക സ്നേഹിതനുദകീട ഏവം നിവിവചനം ക്രിയാ നിറവേറി മൃതരാമോർക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുവാനും നാശകനാം മൃതിയെ ചൊല്ലിക്കരയാനും ബാധ്യതയുണ്ടവനും നാവുകളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വത്രം കർത്താവേ നിന്നാൽ മൃതരുയരും സ്വർഗം നേടിയിടും സ്വത്രം പാടിയിടും. മൃതിയെ നുകർന്നുത്താനത്തിൻ ശരണം തന്നവനാം ഉയിരേ നാഥൻ തന്നെ.
വിധിയോ അതിവേദനയും നരകവുമേ കരുതേ ഹീനമായി വിധിക്കപ്പെടുന്നു, മഹത്വത്തോടെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു.
ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ആദാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവുമായി. എന്നാൽ ആദ്യം ആത്മീയനല്ല ഭൗതികനാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനും രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയനായ കർത്താവുമാവുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവർ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗമികരും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സ്വർഗീയരും. ഭൗമികന്റെ സാദൃശ്യം നാം ധരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയന്റെ സാദൃശ്യവും നാം ധരിക്കും. എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അർഹിക്കാവുന്നതല്ല, നശ്വരമായതിന് അനശ്വരതയെ അർഹിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതാ ഞാൻ ഒരു രഹസ്യത്തിനോട് പറയുന്നു, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല. അവസാന കാഹളം ഊതുമ്പോൾ കണ്ണിരിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. മരിച്ചവർ അക്ഷയമായി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതും മർത്യമായത് അമർത്യതയും ധരിക്കുവാൻ പോകുന്നു.